This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. দিল্লি বিস্ফোরণের 5 দিনের মধ্যে আরো এক বিস্ফোরণ। মধ্যরাতে শ্রীনগরে নওগাম থানায় বিস্ফোরণ, নিহত 9 জন পুলিশ কর্মী। নিঃসন্দেহে বড় খবর, মধ্যরাতে শ্রীনগরে নওগাম থানায় বিস্ফোরণ, নিহত 9 জন পুলিশ কর্মী, আহত 27 জন পুলিশ কর্মী এবং 3 জন নাগরিক। দিল্লি বিস্ফোরণের আগে ফরিদাবাদে বাজেয়াপ্ত বিস্ফোরক থানায় রাখা ছিল, ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় থানাতেই বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের তীব্রতায় উড়ে গেছে থানার একাংশ। একবার আপনাদেরকে বিগলের ছবিটা দেখাই, সিসিটিভি ফুটেজ দেখুন। এই হচ্ছে বিস্ফোরণের মুহূর্তের ছবি, সিসিটিভি ফুটেজ আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি টিভি9 বাংলা। ভয়ানক বিস্ফোরণ শুভ। এই মুহূর্তে আমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন সিসিটিভিটা কিন্তু অনেকটা দূরে থেকে এই ছবিটা ধরেছে এবং 15 কিলোমিটার দূর থেকে আওয়াজ শোনা গেছে, যে খবর পাচ্ছি আমরা। লোকাল সোর্স বলছে কটায় হয়েছে দেখো, রাত্রেই 23:22 দেখাচ্ছে, মানে 11:22 হয়েছে। এই সিসিটিভি ফুটেজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে সেই ছবি। ভয়ানক আওয়াজ, এই আওয়াজ প্রায় 15 কিলোমিটার দূরে, অর্থাৎ 15 কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে এই আওয়াজ শোনা গিয়েছে। তাহলে কতটা তীব্রতা ছিল, কারণ ফরিদাবাদে যে পরিমাণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার হয়েছে, বাজেয়াপ্ত হয়েছে, সেই পুরো অংশটা যদি এই থানায় থেকে থাকে তাহলে সেই বিস্ফোরণের তীব্রতা হয়তো এতটা বা আরো বেশি হতে পারতো। বিশেষজ্ঞরা আরো ভালো বলতে পারবেন। আমরা আপনাদেরকে একসঙ্গে দুটো ছবি বরং দেখাই। একটা ছবি আমরা দেখাচ্ছি 10 তারিখের ছবি, মানে দিল্লি বিস্ফোরণের, দিল্লি নাশকতা যেদিনকে ঘটেছিল সেদিনকার ছবি। আর পাশাপাশি আপনাদেরকে আরেকটা ছবি আমরা দেখাচ্ছি, এই ছবি গতকালের ছবি, 14ই নভেম্বর শ্রীনগরের ছবি। এই দুটো ছবি আপনাদেরকে আমরা একসঙ্গে দেখাচ্ছি। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी और कहा जा सकता है कि वो घटनास्थल का जायजा लेने के बाद निकल गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके आईजी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के निकल रहे हैं। कोशिश करेंगे कि अगर वो बात करते हैं, आईजी साहब यहाँ पे जो है आला अधिकारी जो है अब जायजा लेने के बाद निकल रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द ये कुछ जो है आधिकारिक तौर पर जो है, हालांकि अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, और कोशिश की जाएगी अब इसके बाद जो है निसंदेह जम्मू कश्मीर पुलिस एक आधिकारिक तौर पर बयान जो है जारी करेगी और उसमें बिल्कुल इसके तथ्य जो होंगे वो कोशिश करेगी साझा करने की, ताकि स्पष्ट हो कि ये कहीं आतंकी हमला नहीं था, या अगर कुछ ऐसा इसमें इनको लगता है तो किस तरीके से जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। कैमरामैन सईद मुर्तजा के साथ महराज अहमद, टीवी9 भारतवर्ष, श्रीनगर नौगांव। 11 बज के रात को 22 मिनट पे हमने एक बड़ा धमाका सुना। धमाका इतना बड़ा था कि हम लोग जज ही नहीं कर पाए ये है क्या। दिल से हम गए, बच्चे सोए हुए थे, वो उठे, वो रोने लगे। हमने बोला उनको पहले सुलाया। 15 मिनट के बाद हमको पता चला कि ये आग लगी हुई है कहीं, वहाँ उसकी तरफ भागे। उसकी तरफ गए तो देखा कि थाने में कुछ हुआ है। और थाने में क्या हुआ है, सब लोग उधर आए और देखा कि पूरा आग, तहस नहस, धुआं, गाड़ियाँ जल रही हैं, लोग पड़े हुए हैं। तो ये सब हमने देखा कि लोगों के रोने की आवाज़ आई, तब हम बाहर निकले। यहाँ पे पड़ोसी भी है, वो लड़का बेचारा वो भी इसमें मरा है, मोहम्मद शफी है, टेलर मास्टर, वो भी इन्हीं का काम कर रहा था, इसी का वो कुछ वो बना रहा था। जो पुलिस स्टेशन नौगांव में धमाका हो गया, तो वो जो बाहर से वो लाया गया था उसका वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ, और पैकिंग कर रहे थे। उस सिलसिले में इसको भी बुलाया गया था, तो उधर वो मजिस्ट्रेट के सामने और पुलिसकर्मियों के सामने वो धमाका हो गया अचानक, तो उस वजह से उन पुलिसकर्मियों के साथ ये भी शहीद हो गए उधर। तो क्या फैमिली है इसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे, इसकी एक दुकान है, टेलर है ये टेलर मास्टर यहाँ। इसको बुलाया गया था और मजिस्ट्रेट भी थे वहाँ, वो सैबू के, वो भी उसमें शहीद हो गए हैं, और पुलिस के कुछ एहलकार भी शहीद हो गए उसमें। দেখুন, দেশে সদ্য একটা নাশকতা ঘটে গেছে, তারপরে যখন এই বিস্ফোরণ, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছিল যে এটাও কি তাহলে কোথাও নাশকতা। কারণ আমরা জানতে পেরেছি যে এসআই তদন্ত করছিলেন, সেই এসআইয়েরও সম্ভবত মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনার পর। তারপর থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে না, এটা কোনো নাশকতা নয়। In an unfortunate accidental incident, a massive explosion took place inside the police station Nowgaon in Jammu and Kashmir. It is to mention
that the Nagaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was continuously attended for about last 2 days by following the standard operating procedure. Owing to unstable and sensitive nature of the recovery, it was being handled very carefully under the expert supervision. However, during the process, an accidental explosion took place. In this unfortunate accidental incident, 9 people have lost their lives, whereas 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians have received injuries. A huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Nagaon. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. The sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে নওগাম থানায় যে বিস্ফোরণ হলো সেই বিস্ফোরণের পেছনে নাশকতার যে তত্ত্ব সেটা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন অনেক থেকে যাচ্ছে, প্রশ্ন এড়ানো যাচ্ছে না। সেটা হচ্ছে এই ধরুন ফরিদাবাদ থেকে নওগ্রাম থানা এর দূরত্ব 821 কিলোমিটার। এই এতটা পথ, এতটা বিস্ফোরক নিয়ে আসা হলো, কিন্তু সেখানে কিছু হলো না। এই থানায় কেন বিস্ফোরণ হলো? এই ধরনের নানা রকম প্রশ্ন উঠছে। সিজার মন্ডল আমাদের সহকর্মী আমাদের সঙ্গে রয়েছে। সিজার, এই যে ফরেনসিক যারা বিশেষজ্ঞরা, তারা তো বিশেষজ্ঞ, তারা জানেন যে কিভাবে কোনটা করতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ডিটোনেটর ছাড়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সেটা কি বিস্ফোরণ হয়ে যাওয়া সম্ভব? কি হয়েছিল? দেখো, এই প্রশ্নগুলোই উঠছে, তার কারণ যারা সেই সময় নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন তারা পেশাদার, তারা এই ধরনের জিনিস হ্যান্ডেল করতেই তারা অভ্যস্ত। তারা জানেন যে কোনটা কতটা বিপজ্জনক এবং কি পদ্ধতিতে সেটাকে স্যাম্পল কালেক্ট করতে হবে। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে 360 কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট যেটা মুজাম্মিলের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল, সেটার নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে এই বিস্ফোরণ করতো। তাহলে একটাই প্রশ্ন ওঠে যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ক্রুড অবস্থায়, অর্থাৎ কেবলমাত্র অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, কোনো ধরনের ডিটোনেটর বা অন্য কোনো ধরনের রাসায়নিকের সংস্পর্শ ছাড়া সেটা কি বিস্ফোরণ হতে পারে? কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু সেই সম্ভাবনাটাকে কার্যত উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাহলে একটা সম্ভাবনা হতে পারে সেটা ক্রুড অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ছিল না, তার সঙ্গে যখন সেটাকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তখনই কিছু মেশানো ছিল, সেটা কোনোভাবে এই পেশাদার বা বিশেষজ্ঞদের নজর এড়িয়ে গেছে। এবং দ্বিতীয় যে বিষয়টা হচ্ছে যে কোথাও কি এই পরীক্ষার পদ্ধতির মধ্যে কোনো খামতি ছিল, যে কারণে অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর যেটা, সে এসওপি কি মানা হয়নি? আরও একটা প্রশ্ন উঠছে যে এই বিপুল পরিমাণ যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট যেটা জম্মু কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা যায়, তার খানিকটা অংশ বিস্ফোরণ হয়েছে, যার ফলে এতটা বড় ক্ষতি। তা বিপুল পরিমাণ এই বিস্ফোরক কেন থানার মধ্যে রাখা হয়েছিল? সেটা কি আরো নিরাপদ কোথাও রাখা যেত না? অর্থাৎ কোথাও কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় গাফিলতি বা খামতির একটা বিষয় কিন্তু উঠে আসছে এবং সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু থেকেই যাচ্ছে যদি আমরা নাশকতাকে উড়িয়েও দিই। একদম তাই সিজার, অবশ্যই এই প্রশ্নগুলো থাকবে, অবশ্যই এই বিষয়টা নিয়ে আশা করি তদন্ত হবে এবং সামনে আসবে এর নেপথ্যের কারণটা কি। তবে এই নিয়ে আমাদের আলোচনা চলবে। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে শুভাশিস ব্যানার্জি রয়েছেন ডক্টর, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী, তিনিও রয়েছেন। আমি শুভাশিস বাবুর থেকে যে প্রশ্নটা জানতে চাইবো, এই যে নওগামে যে বিস্ফোরণটা হলো, থানার মধ্যে যে বিস্ফোরকগুলো রাখা ছিল সেগুলো পরীক্ষার সময়, নমুনা সংগ্রহের সময় এই ধরনের বিস্ফোরণ হলো, সেটা কি এই অসতর্কতামূলক কোনো পদক্ষেপের কারণে? কি মনে হয় আপনার?
অফিসিয়াল ন্যারেটিভের উপরেই বিশ্বাস রাখাটা উচিত, কারণ আমরা মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে ইনভেস্টিগেশন তো করছি না, সুতরাং অফিসিয়াল ন্যারেটিভ যেটা বলা আছে অ্যাক্সিডেন্টাল এক্সপ্লোশন, যদিও হ্যাঁ এটা আমার কাছেও একটু মানে অদ্ভুত শোনাচ্ছে যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটটা কি ফরম্যাটে এক্সট্রাক্ট করা হয়েছিল বা সেটাকে কি ফরম্যাট বা কি কি ধরনের কেমিক্যাল প্রসেসের মধ্যে দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ডিউরিং দ্য এক্সপেরিমেন্টেশন, সেই পরীক্ষা নিরীক্ষাটাই বা কি রকম হচ্ছিল সেটা পরিষ্কারভাবে এখনো জানা যায়নি। তাই বিভিন্ন রকম প্রশ্নচিহ্ন আমার কাছেও ব্যক্তিগতভাবে আছে। তবুও যেইভাবে এই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটটার ব্লাস্টটা হয়ে গেল বা হয়ে গেছে এক্সপ্লোশনটা, সেখানে আমাদের অফিসিয়াল ন্যারেটিভটার উপরেই অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম রিলাই করা ছাড়া খুব একটা উপায় থাকছে না। যদিও এই জায়গায় কিছু প্রশ্ন আমার আছে, কিন্তু সেই প্রশ্নগুলোকে বুঝতে গেলে এটা আমাদের জানতে হবে যে এটাকে এক্সট্রাক্ট যখন করা হয়েছিল সেটা কি ফরম্যাটে করা হয়েছিল, অ্যাজ এ সয়েল, অ্যাজ এ সল্ট তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, না তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইন দি অয়েল ফরম্যাট, সেটা কিভাবে ছিল, কম্প্রেস ফরম্যাটে ছিল না কম্প্রেস ফরম্যাটে ছিল না, সেই জিনিসগুলো যতক্ষণ না আমাদের কাছে সারফেস হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কনক্লুসিভলি বলাটা খুব একটা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব না এই বিষয় সম্বন্ধে। কিন্তু অফিশিয়াল ন্যারেটিভটাকে আমাদের বিশ্বাস করে এগোতে হবে ফর দ্য টাইম বিং। একদম। আমি কথা বলবো কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী, তিনিও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তার থেকেও একটু তার যে বিষয়টা রয়েছে, তার যে অভিজ্ঞতা কি বলছে সেটা একটু জানতে চাইবো। আমি আপনার থেকে জানতে চাইবো কর্নেল চৌধুরী, যে এই যে ডিটোনেটর ছাড়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, সেটা কি এরকমভাবে বিস্ফোরণ হয়ে যাওয়া সম্ভব? কারণ যারা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা তারা তো দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন, তাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং সেই অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তারা স্টেপ বাই স্টেপ কাজটা করেন বলে আমার জানা রয়েছে। সেখানে এরকম একটা বিস্ফোরণের নেপথ্যে কারণ ঠিক কি? দেখুন, এই প্রশ্নগুলো তো উঠবে। একটা যেটা সুভাষিস বললো অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট থাকবে, কিন্তু যেটা সাদা চোখে দেখা যায় আমাদের মনে আমাদের ঠিক প্রশ্ন অনেকগুলো জায়গায়। প্রথম কথা, এটা দিল্লি অথবা ফরিদাবাদ থেকে প্লেনে নিয়ে আসা হয়েছিল, তারপর এয়ারপোর্ট থেকে নওগাঁও নিয়ে আসা হয়। নওগাঁও হচ্ছে অনন্তনাগ, যেখান থেকে এই সমস্ত জিনিসের কেন্দ্রবিন্দু, সেই পুলিশ থানায় নিয়ে আসা হয়। এখানে কয়েকটা প্রশ্ন আমি রাখছি, কারণ এই সাদা চোখে প্রশ্ন। প্রথম কথা, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর পুলিশ হচ্ছে হোমের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আন্ডারে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে। কিন্তু প্রথম কথা হলো যে সিএফএল যারা চেক করতে যাচ্ছে অথবা চেক করতে গিয়েছিল, তারা রাত্রির 11টা 20 সময় কোনো চেক, এত এমার্জেন্সি চেক, প্রশ্ন চিহ্ন রইল, রাত 11টা 20 সময় কেন চেক? এক। দ্বিতীয়ত, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ইন নর্মাল ফর্ম, ইট ইজ জাস্ট a very stable element. এটার সঙ্গে যতক্ষণ না ডিটোনেটর, শুধু ডিটোনেটরও হবে না, ডিটোনেটরের সঙ্গে ইনিশিয়েটর মানে এক্সটার্নাল সার্কিটে কোনো আগুন, ফ্লিকার, ব্যাটারি, বাইরের কোনো যেগুলো টাইমার ডিভাইস বলি, সেইটার থেকে একটা ফ্লিকার হবে কোথায়? ডিটোনেশনে। ডিটোনেট কি করবে? যেটা অয়েল বলা হয়, যেটা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা হয়, সেটা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটকে জ্বালাবে। তারপর একটা যদি ক্লোজ কন্টেনার হয়, গ্যাস ফর্ম হবে, সেটাকে বাড়াচ্ছে, এটা ক্লোজ কন্টেনার, তখন ফাটবে। এবার কিভাবে এক্সপ্লোশনটা হচ্ছে? এক্সপ্লোশনটা যেটা আপনারা দেখালেন, আমরা যেটা শুনছি, আমাদের যারা কোর্সমেটরা আছে সেখান থেকে খবর পাচ্ছি, এটা অনেক বহু দূর অব্দি এর আওয়াজ গেছে, আর এর তীব্রতা অনেক দূর অব্দি হয়েছে। এক, সেটা যদি হয়ে থাকে, দিল্লি ব্লাস্ট যেটা হয়েছে, যতজন না ওখানে ইনজোর্ড অথবা মারা গেল, ইকুয়াল একটা চেকিং করতে গিয়ে অত লোকই মারা যাচ্ছে, এবং রাত্রির 11টা 20 সময় হচ্ছে, এবং এইভাবে তার তীব্রতম ভাবে ব্লাস্ট হয়েছে, এবং কোনো আইডি, এটা ইজ এ কমপ্লিট আইডি। যদি স্যাম্পল নিতে হয় তাহলে আইডি আর্মড যতক্ষণ না হবে, শুধু অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কি ছিল? আর একটা প্রশ্ন চিহ্ন উঠছে, তার তীব্রতম ব্লাস্ট যদি অনেক কোয়ান্টিটিতে থাকে, হতে পারে। এই প্রশ্নগুলো কিন্তু রয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন একাধিক, অবশ্যই আমাদের গোটা বিষয়টা দিকে নজর থাকবে। আপনারা সঙ্গে থাকুন, আপনাদের সঙ্গে আলোচনা হবে।